الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفينا قرتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن روح جميع آبائي وأخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة وسائر الصالحين ومن روح سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب الرسول أجمعين ومن روح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سائر زوج رسول السيدة فاطمة بنت الحسن الأنور ومن روح سيدنا الحسن وسن جميع ذريتهما ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سنفقي المقدم محمد بن علي وعلي سلام عبد الرحمن الصقر محمد بن علوي جميع أهل سلسلة طريقة السادة علي أبي علوي ثم إلى رسول الله عليه سيد الشيخ بن القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي ثم إلى جميع الأقطاب والأوداد والأنجاب والأبدال والرفقاء والأبواب وغيث الأعظم ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وسيم جنهم وصائر أهل سلسلتهم ثم إلى سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد العذرون سيدنا أبو بكر العدني سيدنا عمر بن الرحمن الطشاني سيدنا محضر الرحمن الجميع ثم إلى رسول الله الأولى مولانا شريف ذات الله مولانا رحمة الله بن مولانا مالك إبراهيم مولانا كيري مولانا بونا مولانا تراجم مولانا كريجوكو مولانا قدوس مولانا رباتا مولانا شيخ سباكر مولانا شيخ جميل الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون وصولا من ولاية الخلفاء مع سلسلة الجميع ثم نرى أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب سيد بن أبي بكر عليه الدروس جميع أولياء في جبرته في بوغور على عبد الله سنة بن علي الطاهر والحبيب محمد بن طاهر وأحمد بن عبد الله بن طالب وعلي بن الحلال في علي بن سنة طاهر سالم بن جدان جميع أولياء الجامع الشريف جميع أولياء الكون أجمعين الحبيب محمد بن طاهر الحداد محمد بن الرحمن الصقر سيد يوسف تلام في حمد باسران كخليل بن كلنا دارو شيخ شمس الدين الشيخ أبو شمس الدين ومن نود لهم الترتيب دائما ومن نود كل منهم في ترتيبهم وخصوصا نور سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن الفقيه سيدنا مولانا عبد القادر بن أحمد الفقيه والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه وعبد الله بن سلم الفقيه محمد بن علي الفقيه أحمد بن أحمد أصول من ولقلهم وأزواجه مولانا ثم درس صاحب الكتاب الإمام الصابر الإمام السيوطي الإمام المهدي من قرأت كتبه في هذه الليلة قبل ثم درس شيخنا أبي سعيد نرميا ودار كي ببيت في أرميا ودار كي ببيت ثم الإمام بجوري من لسه من فضاله سيد السمسي الإمام شافعي مالك حنفي حنبلي الإمام غزالي الإمام ابن عربي سيدي عبد العزيز الدباغ سيدي ابن عطية الأسكندري اللهم انفعني وأحبابي وجميع من سمع هذا المجلس بركاتهم وأسرارهم ونوالهم في الدين الدنيا والسبب للدوام بلا محنة دنيا وأخرى على حضرتك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الدعاء إلى التوام صلح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ayat kelima dari suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay نخصك بالعبادة من توحيد وغيره ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. Kami mengkhususkan, artinya iyyaka na'budu,
kami mengkhususkan kepadamu dalam melakukan ibadah, dalam bentuk ibadah apa saja, baik yang berkenaan dengan tauhid atau selainnya. Wa iyyaka nasta'in, tafsirnya natlubul ma'unata 'alal ibadah, kami memohon kepadamu pertolongan untuk melakukan ibadah atau lainnya. Ayat ini mendahulukan iyyaka na'budu daripada iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala mendahulukan ibadah daripada isti'anah, mendahulukan na'budu daripada nasta'inu, mendahulukan ibadah daripada meminta tolong. Li'annaha wuslatun li talabil hajah. Fa idza afrada al-'abdu rabbahu bil ibadah a'anahu. Menurut Imam Shawi, kalau manusia itu, terjemah bebasnya, telah betul-betul beribadah kepada Allah Ta'ala, hanya kepada Allah, betul-betul mentauhidkan Allah di dalam ibadah, tidak ada riya, tidak ada ujub, sudah bersih hatinya daripada ingin dilihat manusia, otomatis a'anahu, Allah Ta'ala akan menolongnya. Ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada pembahasan tentang ibadah, iyyaka na'budu, ya, ibadah itu. Qala ulama'una, ibadah itu dibagi 3. Ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Wa yuqalu lisyari'ati ibadatun. Kalau orang mengamalkan syariat Allah, dia sholat, puasa, zakat, haji, apa saja yang bangsa zahir, dikatakan dia sedang beribadah. Kalau orang tadi meningkat, memasuki thariqah, pekerjaan yang dia lakukan tadi disebut ubudiyah. Bila manusia tadi terus rutin mengamalkan thariqah sampai berhasil, sampai lulus, menjadi wasil ilallah, orang yang telah sampai kepada Allah, diterangkan walikulli wahidihim tariqun minat turuqi fayakunu min dha wasila. Setiap satu orang dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka telah memilih satu thariqah dan rutin di dalam thariqah itu sampai lulus, disebut wasil ilallah. Setelah orang thariqah ini wasil dan dia sampai kepada hakikat, disebut ubudah. Ini saya nukil keterangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, An-Nawawi Banten, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, kitab Maragil Ubudiyah, halaman
Ada penjelasan lain. Qala Abu Ali Ad-Daggaq, kalau ibadah itu al-ibadatu lil awami minal mu'minin. Kalau orang awam disebut ibadah. Wal ubudiyyatu lil khawas. Kalau orang-orang khusus disebut ubudiyah. Wal ubudatu li khasil khawas. Kalau ubudah untuk khasul khawas. Ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita sebagai budak-budak Allah ta'ala, sebagai hamba-hamba sahaya Allah ta'ala, untuk mempelajari sekaligus melatih sampai berhasil mengamalkan ikhlas. Ikhlas ini satu ajaran yang sering didengar telinga, sering dipikir oleh akal, tetapi sangat sulit mengamalkan ikhlas. Jelas, illa man a'anahullah, kecuali orang yang memang diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala. Saya dulu ingat ba'dul masyayikh pernah mengutarakan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, hadis qudsi atau kama qala Allah Ta'ala, al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalba man asya'u min ibadi. Ikhlas adalah satu rahasia dari rahasia-rahasia aku Allah. Aku titipkan hati orang yang aku kehendaki daripada hamba-hambaku. Ada lagi ba'dul masyayikh memberi penjelasan kepada saya karena sulitnya ikhlas itu, sampai beliau mengatakan ikhlas itu mahdhu fadlillah. Jadi sampai dikatakan barang nggak mungkin dicari, sudah terlalu sulit. Semata-mata kalau bahasa Jawanya miliki fadli Allah Ta'ala, hanya karunia Allah Azza wa Jalla. Tapi sesulit apapun ikhlas harus mau tidak mau dipelajari, dipahami, dilatih, dikerjakan, diistiqomahkan, harus. Sebab tanpa ikhlas tidak ada ibadah yang diterima. InsyaAllah pelan-pelan saya nukil satu persatu riwayat dan pendapat-pendapat para ulama aulia tentang ikhlas. Fala'allallaha, mudah-mudahan Allah memberikan futuh kepada saya dan kepada Anda dan siapapun yang mengikuti pengajian saya ini, paling tidak di akhir umur kita sedang melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Saat itu kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa mengamalkan ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Sebab sulit ya. Taruh kita ada catatan ibadah, baik wajib, sunnah, sampai sekian juta catatan dari waktu kita balik sampai meninggal nanti pada tulil umur insyaallah. Begitu kita sampai ke akhirat, catatan dosa ada, kita lihat catatan amal kosong. Sebab tidak ikhlas ditolak. Sudah aturannya seperti itu. Nah, memang ada, nanti kita bahas insyaallah pengecualian amal
yang sering kita dengar itu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, tidak ikhlas diterima oleh Allah Ta'ala. Zad Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, beliau menambahkan selain ikhlas itu khidmah kepada mursyid tapi yang arif billah. Khidmah kepada guru yang arif billah, kata Sayyidina Maulana Al-Walid, ikhlas tidak ikhlas diterima oleh Allah Ta'ala. Karena itu banyak dari orang-orang soleh, mereka mengisi hari-harinya karena tahu bahwa ikhlas sangat sulit, mereka isi dengan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga waktu-waktu kosongnya diisi sholawat. Sampai ada ijazah, alhamdulillah saya sudah dapat. Kemarin sudah saya terangkan ya, siapa saja yang mendengar satu faedah yang berkenaan dengan bacaan di pengajian online saya ini sudah saya ijazahkan, dan saya ijazahkan untuk memberi ijazah kepada siapapun, silahkan, boleh. Sampai ada ba'du salihin, saya katakan ba'du berarti tidak satu, minhum Kiai Al-Arif Billah Al-Gutub, Kiai Khalil itu minal aqtab, itu saya baca di karangan-karangan beliau, ada gelar Al-Gutub. Muhammad Khalil Al-Bangkalani, itu salah satu yang mengamalkan itu sholawat yang tiap detik di dalam hati. Ada lagi satu orang saleh, kalau tidak di zaman Kiai Hasyim Asy'ari, setelahnya Kiai Mukminin dari daerah sana itu juga mengamalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan lain-lain orang-orang saleh. Saya paham kenapa beliau-beliau itu seperti itu, sebab pengamalan amal apapun kalau tidak ikhlas ditolak. Dan kali ini sholawat ikhlas tidak ikhlas diterima. Tapi kita tidak boleh menutup fadlullah. Jangan karena kita ketakutan tidak mungkin ikhlas sehingga kita tidak mau mengamalkan apa-apa. Itu juga disalahkan oleh Syekh Masyayikhina Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas, guru dari Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir. Kata beliau ini, saya baca, wa qala sayyiduna al-imam al-arif billah Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, man qaddama al-ikhlasa 'ala al-amal ma tayassara lahu al-amal. Kalau orang ingin ikhlas dulu baru mengamalkan ibadah, tidak akan pernah mengamalkan ibadah. Saya tidak mau sholat duha sebelum ikhlas, dia nggak pernah sholat. Saya nggak mau ngajar sebelum ikhlas, dia tidak akan pernah mengajar. Saya tidak akan sodakoh, kenapa? Belum ikhlas, ya tidak akan pernah sodakoh. Wal yabtadi bil amal awalan thumma yutalibu nafsahu bil ikhlas. Mulai saja kerjakan ibadah yang Anda inginkan, sholat, puasa, penyebaran ilmu, apa saja, baru Anda teliti, saya ikhlas apa belum. Mulai dicari, diteliti batin kita. Kalau belum ikhlas, dilatih. Wala yatlubul insanul kamal la min nafsihi wala min ghairihi. Manusia jangan mencari kesempurnaan. Tidak akan ada yang pernah sempurna illa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dirinya atau dari selainnya. Fa innahu idza talabahu min nafsihi ma amila. Kalau manusia mencari kesempurnaan dari dirinya baru mau ibadah, tidak akan pernah beramal. Wa in talabahu min ghairihi ma kabura ahadun fi ainihi. Kalau dia baru mau kagum, baru mau belajar, baru mau mengambil nasihat dari seseorang yang sempurna, dari sekelilingnya, tidak akan pernah ada orang yang menjadi besar dalam pandangan matanya. Tidak akan pernah dia akan menemukan al-kamil, al-insan, al-kamil. Insadda babuh, sudah tertutup pintunya, hanya satu, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastahdaran nasa kullahum, orang yang selalu mencari manusia-manusia yang sempurna, dia akan meremehkan seluruh manusia. Memang ada satu solusi yang sangat gampang dari Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani.
Saya tidak tahu ini dinukil dari kitab apa. Saya dapat waktu saya belajar di Darul Hadis dulu. Imam Nawawi Banten itu pernah memberikan solusi begini masalah ikhlas itu. Kalau ikhlas itu definisinya kan al-amal li ajlillah, mengamalkan sesuatu karena Allah saja. Nah, ini sulit. Kata beliau, asalkan hawa nafsu kamu itu menolak, kemudian kamu paksa, itu sudah ikhlas. Contoh, ada orang mau sholat duha malas, ditekan nafsunya, dipaksa untuk sholat, sudah ikhlas. Meskipun adna darajatil mukhlisin, itu rendah-rendahnya derajat orang ikhlas. Tapi ini solusi yang sangat bagus dari Sayyidina Maulana Muhammad Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Banten itu waktu saya masih belajar di Syekhuna Abu Yahya dulu, entah ini riwayat sudah saya utarakan apa belum, saya dengar dari anaknya almarhum birahmatil hayyul qayyum Ustaz Abu Hamid rahimahullah. Beliau dapat riwayat ini dari orang yang lama bermukim di Saudi Arabia. Makam Imam Nawawi Banten itu bukan di Banten. Makam beliau di Ma'la. Satu waktu ada perintah dari kerajaan untuk mengadakan satu penggalian, entah mau bikin jalan apa-apa. Al-muhim ini makamnya Imam Nawawi digali. Tengah-tengah digali, si penggali ini melihat Al-Imam Nawawi dalam pakaian kesempurnaan beliau seperti semasa hidup, dengan memakai gamis putih, memakai imamah putih, memakai rida sempurna, melihat kepada orang itu sambil megang tasbih subha, megang tasbih sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. Si penggali ini ketakutan, ditutup lagi. Azimul hal Al-Imam Nawawi itu. Kalau pangkat ilmunya tidak tanggung-tanggung. Beliau diberi gelar Sayyidu Ulama Al-Hijaz, pimpinan ulama di Hijaz. Yang memberi gelar ini ulama Mesir. Ketika beliau diundang ke Mesir, ulama-ulama Mesir melihat ketinggian ilmu beliau, memberikan gelar Sayyidu Ulama Al-Hijaz. Karena itu, kalau ada orang yang mengkritik, dan bukan kalau, sudah ada yang mengkritik karangan Al-Imam Nawawi, entah kitab Ughudul Lujain atau kitab yang lain, saya katakan siapa Anda dan siapa Al-Imam Nawawi. Saya tidak akan komentar panjang dan tidak akan saya sebut nama orangnya dan kelompoknya supaya tidak menjadi fitnah. Saya cuma menjawab siapa Anda dan siapa Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi itu karamahnya zahir, ilmunya zahir, dan yang mengakui beliau bukan satu dua alim, tapi ulama besar di Mesir. Ketika beliau diundang ke sana pada zamannya. Ada lagi satu solusi urusan ikhlas. Kata Syekhuna Abu Yahya Bandung rahimahullah, beliau mengatakan, kalau orang ingin ikhlas, ya yang sering melakukan pekerjaan tadi. Kalau yang sering beliau kasih contoh waktu pengajian itu, maaf orang istinja. Istinja itu wajib, bukan sunnah loh, wajib. Istinja itu wajib. Pahalanya juga pahala orang yang melakukan wujub. Tapi saya tidak pernah mendengar ada orang riya karena istinja. Ada. Saya tadi baru buang air, saya bersihkan. Tidak akan ada. Sebab rutin. Ikhlasnya orang istinja bila syak, tidak diragukan lagi. Satu lagi, sebagian guru-guru saya menerangkan, seperti orang membaca suratul Fatihah di dalam salat, hukumnya wajib. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi saya juga tidak pernah dengar ada orang riya bilang, saya tadi sembahyang subuh baca Fatihah. Saya tadi sholat zuhur baca Fatihah 4 kali. Nonsen. Tidak akan ada orang riya karena membaca suratul Fatihah fi dakhilis shalah. Karena terlalu rutin, sering dan istiqomahnya di dalam dia
membaca suratul Fatihah. Saya ingin menukil setiap pembahasan kalau kebetulan ada hubungannya dengan kitab hikam, meskipun 1-2 ala sabili tabarruk wa ta'allum. Sebab Sayyidina Maulana Ki Said bin Armiya rahimahullah Giran itu pernah menerangkan, Ki Said Giran pernah menerangkan, al-hikam lubbul ihya. Ihya yang 4 jilid itu sari patinya menjadi kitab hikam karangan Al-Imam Ibn Athaillah. Luar biasa memang hikam itu. Bahasanya singkat, isinya dalam. Karena kalau ihya bukan kita tidak mau membaca, waktunya cuma sebentar, sedang itu sangat panjang lebar. Kalau hikam ini insya Allah bisa. Di sini beliau mengatakan, saya lanjutkan dulu. Tadi iyyaka na'budu, sekarang wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon pertolongan. Qala al-Imam Ibn Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu, yang saya baca ini matan hikam karangan Ibn Athaillah yang diterjemahkan oleh wali lagi, Al-Allamah Al-Fadil Al-Wari' Syekh Al-Kamil Muhammad Saleh bin Umar As-Semarangi. Semarang itu Semarang. Terkenalnya itu Mbah Soleh Darat, Kiai Soleh Darat. Sayang ini saya dengar dari penerbitnya, penerbit Tua Putra Semarang yang di Malang ini, katanya tidak dicetak lagi ini kitab. Padahal ini luar biasa, pengarangnya wali, yang menerjemahkan bahasa Jawa juga wali. Qala al-Imam Ibn Athaillah, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basira. Rajinnya kamu pada apa-apa yang telah ditanggung bagimu, wa taksiruka, dan meremehkannya kamu kurangnya perhatianmu, menggampangkannya kamu pada apa-apa yang diperintahkan Allah kepadamu, menjadi dalil bahwa mata hatimu buta. Kalau mau jujur, iyyaka na'budu itu tuliba, diperintah oleh Allah Ta'ala. Rata-rata kita wa iyyaka nasta'in, larinya minta duit, meminta rezeki kepada Allah Ta'ala. Bukan tidak boleh, boleh saja. Bukan tidak boleh. Tapi kata Al-Imam Ibn Athaillah, kenapa? Saya terjemahkan dengan bahasa saya biar dipahami ya. Kenapa saya tidak pernah mendengar dari kita, dari saya, Anda, dan siapapun, menjerit memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberi ikhlas? Tidak ada. Saya mau baca Yasin 41 biar saya diberi ikhlas? Tidak ada. Saya ingin puasa 40 hari supaya diberi ikhlas? Tidak ada. Saya akan berziarah ke makam Al-Habib Hussein luar Batang biar bersih hati saya? Tidak ada. Yang ada hanya saya ingin kaya, saya ingin minta uang, saya ingin minta istri, hutang saya ingin terbayar, rumah saya biar cepat lunas, saya biar cepat punya rumah, dan 1000 kali dan. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ibn Athaillah, duminalaka, yang dijamin oleh Allah Ta'ala kepadamu adalah ar-rizq. Tuliba minka al-ibadah. Wa taksiruka fima tuliba minka. Kalau Anda masih seperti ini keadaan Anda, perhatikan bahwa Anda golongan orang yang
basirahnya muntomisatun alias buta mata hati Anda. Padahal kata Ki Shalih Darat diterjemah, Allah Ta'ala sudah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kapan-kapan saya bahas terjemahan illa liya'budun menurut Ahlu Tauhid begini, menurut Ki Shalih begini, itu bagaimana pembahasannya. InsyaAllah kapan-kapan, ini sudah hampir habis waktunya. Kemudian ayat wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana, diartikan oleh Ki Shalih, dan orang-orang yang mengisi hidupnya dengan bermujahadah menentang hawa nafsunya fina, pada jalan kami Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami Allah akan membuka bagi orang tadi jalan-jalan ibadah. Makna kalau orang menentang hawa nafsunya, dia tidak bisa ikhlas, dipaksa-paksa terus qiyamul lail, terus bertahajud, terus bersedekah, terus belajar, terus mengajar, berbuat kebaikan apa saja dengan mujahadatun nafas, maka Allah akan membuka di hati orang tadi pemahaman-pemahaman sehingga orang tadi bisa terbuka pintu ikhlas, bisa terbuka pintu sofa, kebersihan hati, dan akhirnya dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bijahi Sayyidina Muhammad Tahal Amin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirri asraril Fatihah wa ila hadratin Nabi. Iya, karena